गुर कीर्त को अपरोख करे। गुरु की महिमा, गुरु की वडियाई गुरु के सन्मुख होनी चाहिए। जस बांधव मित्र सुपरोख शररे। अपने किसी रिश्तेदार की वडियाई करनी है, अपने किसी मित्र की वडियाई करनी है तो उसकी पिठ ते होनी चाहिए, उसके सामने नहीं। ये शास्त्रां दा विद्वानां दा कथन है कि जे तुसीं अपने किसी रिश्तेदार की वडियाई करनी है कि वह बड़ा चंगा, तो उसकी पिठ पिछे करो, सामने नहीं। पर जदों तुसीं गुरु की वडियाई करनी है तो फिर गुरु की वडियाई गुरु के सामने बैठ के सन्मुख हो के करनी। उसे प्रावधान सहित आपां सारे गुरु उपमा करन वास्ते गुरु चरनां च जुड़े। धन श्री गुरु अर्जन देव साहब जी नूं बाबा महादेव जी ने बेनती की, महाराज जी मैं श्री गोविंदवाल साहब जाना चाहना, धन गुरु अमरदास साहब जी का जोड़ मेला पूर्णमाशी का मनाउण वास्ते। ते पंजवें पातशाह जी कहन लगे, भरा जी फिर मैं भी तुहाडे नाल चलदा, असीं भी नाल चल के दर्शन कर आउणे। बाबा जी बड़े खुश होए। सतगुरु जी ने अगले दिन सवेरे सिखां दे समेत बाबा महादेव जी नूं नाल लैके श्री अमृतसर साहब तो चाला पाया। रस्ते च श्री खडूर साहब धन गुरु अंगद देव दूसरे पातशाह दे पावन पवित्र दरबार दे दर्शन दिदारे कीते ने और सतगुरां दे दरबार दे दर्शन करके गोइंदवाल साहब पहुंचे। बौली साहब दे निर्मल जल च इशनान कीता है। ऐसी पवित्र अमृत बौली जिथे गुरु अमरदास साहब ने बचन किया कि 68 तीर्थ इत्थे आके वसदे ने। जिहड़ा मेरा सिख इत्थे इशनान करेगा उन्होंने 68 तीर्थां ते जाके नहाउण दी लोड़ नहीं, इत्थे इशनान करके 68 तीर्थां दे इशनान दा पुण्य मिल जाया करेगा। और 84 लाख जूनियां तो उन्होंने मुक्ति प्राप्त होवेगी जिहड़े इन्हां 84 पौड़ियां ते बह के एक एक पाठ 84 पौड़ियां ते 84 जपजी साहब दे पाठ करनगे 84 वार इशनान करके। इत्थे महाराज जी ने इशनान कीता है। चवारा साहब दर्शन दिदारे कीते ने। गुरु अमरदास साहब जी का बड़ा वड्डा यज्ञ कीता गुरु अर्जन देव साहब जी ने। लंगर प्रशादा तैयार होया, संगतां आईयां। खुद पंजवें पातशाह ने आप अपने हथी संगत विच लंगर वरताण की सेवा की। वेखो दीन दुनिया दे मालक ने, पर गुरसिखां दी सेवा कर रहे ने। ये जान के कि गुरु अमरदास साहब जी का यज्ञ है साडे नाना गुरु जी का। ये असीं आप अपने हथी सेवा करनी, गुरु अमरदास जी की खुशी लैनी। कुछ दिन महाराज जी ने इत्थे बतीत कीते हन गोइंदवाल साहब विखे ही। आओ गरीबनवाज पातशाह का पावन पवित्र होर इतिहास मन वृत्तियां एकाग्र करके सरवण करिए। सतगुरां दे चरणां विच हाजरी लवाउंदे आखीए जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा पूर्णिमा के यज्ञ में सिख मेला दरसाए। पूर्णमाशी का जोड़ मेला श्री गोइंदवाल साहब विखे मनाया गया। बड़ियां सिख संगतां ने आन के इस जोड़ मेले विच हाजरियां भरियां।
ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਕੋ ਫਲ ਤੈਸੇ ਨਰ ਪਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਚੋਂ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਹਾਤਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਈਆ ਚੰਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪੁਨਪੁਰ ਮੈਂ ਬਾਸੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੋਤ ਪਇਓ ਅਤਿਸ਼ੈ ਸਤ ਸੰਗ। ਰੋਜ਼ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜਦੇ ਹਨ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਚਰਚਾ ਆਤਮ ਕੇਰੀ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੇ ਜਾਨ ਏ ਤਨ ਛਿਨ ਭੰਗ। ਔਰ ਤਤ ਛਿਨ ਉਸੇ ਵਕਤ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਜਨ ਪਰਾਇਣ ਇਕ ਰਸ ਹੋਏ। ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਣ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਰਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ ਵਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਗ। ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ਦ ਮ੍ਰਿਦ ਬਾਕਨ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਕੋਮਲ ਬਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੇ ਚੜੇ ਭਗਤ ਕੋ ਰੰਗ। ਐਸਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਾ ਜਾਮ ਜਾਮਨ ਤੇ ਕੀਰਤਨ। ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਪਿਆਰੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਿਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰੇ ਰਬਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ। ਰਬਾਬੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੀਝ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੁਤ ਮੋਰੀ ਆਦਿਕ। ਬਾਬਾ ਮੋਰੀ ਜੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਰੀ ਜੀ ਆਦਿਕ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸੋਨੇ ਸਕਲ ਅਰ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਮੋਰੀ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਥਿਆ ਜਗਤ ਜਾਣ ਕਰ ਨਿਸ਼ਚੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਨਾ? ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਬਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਰ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਰ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਲਈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਬਾਝ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਏ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਧਨਖ ਲੈ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਝ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਏ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨਖ ਲੈ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀ ਬਾਝ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਜੰਮੇਗੀ? ਹੁਣ ਸਏ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਧਨਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਉਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਫੁੱਲ ਲੈਣ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਗਾ? ਪਰ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਬੰਸ ਕੋ ਪੂਤ ਬਿਆਹਨ ਚਲਿਆ ਸੋਇਨੇ ਮੰਡਪ ਛਾਏ। ਬੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਝ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਬਾਝ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲਿਆ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੇਵਲ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪਾਰਟ ਸੁੰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕਲਪਨਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਆਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਆ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਥਿਆ, ਜੋ ਮਿਥ ਲਿਆ ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਬ੍ਰਿਤੀ ਕਰੇ ਸੁਖ ਕਾਰ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਜਾਣੋਗੇ, ਸੁਰਤੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਵੇਖੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖੇਗਾ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਵੇਖੇਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਨਿਗਾਹ ਹਟਾ ਲੇਗਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਵੇਖਣਾ? ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਥਿਆ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ। ਅੰਦਰ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵੱਜੇ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹ ਝਿਲਮਿਲ ਕਾਰ ਦਸੰਤਾ, ਤਹ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਬਜੰਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੋ ਮਹਾਮੁਨ ਮਨ ਸੁਧ ਕਰਬੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨੀਸ਼ਵਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਨੀ ਉਹ ਮੁਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਨੋ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੁਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁਨੀਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਪਲ ਰਿਖੀ ਜੁਤ ਕੇ ਅਨੁਹਾਰ। ਕਪਲ ਰਿਸ਼ੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਖ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਪਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਕਪਲ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਜਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਨੀ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਨੁਜ ਕੋ ਤਬਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ
ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਿਨ ਮਾਨਸ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਨ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ਤ ਹੋਏ ਗਿਆਨ। ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਤ ਸੰਬੰਧ ਜਾਣ ਕਰ ਪੂਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਨਾ ਸਮਝਾਂ। ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਆ, ਭਰਾ ਭਾਵ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਪੁਣੇ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਦੇਵ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਹਾਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਤਨ ਤਜਬੇ ਕੋ ਸਮੇਂ ਨਿਕਟ ਲਖ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤਨ ਹੁਣ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ, ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਫਲਤਾ ਚਹਿ ਮਨ ਮਾਨ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਝਲਕ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣ ਲਵਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਲਖ ਇਕਾਂਤ ਮੈਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਗਇਓ ਸਮੀਪ ਬੈਠ ਹਿਤ ਠਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪਿਤਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਤੂ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਹਾਈ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕੋ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਹਾਈ। ਹਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉੱਚਾ, ਵੱਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਚੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਵੀ ਹੋ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਧੂਰੀ ਕੋ ਬਲ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਮਨ ਤੇਰਾ ਭਾਈ। ਪਾਪ ਮਲੋਵਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹੋ ਮਨ ਤੈ ਕੋ ਦੇਸਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ।
ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੌਂਕੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ। ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਵੇਖਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਗਾਦੀ ਪਰ ਤੁਮ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਈਸ਼ਰ ਕੇ ਸਰੂਪ ਅਵਤਾਰ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਹੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਤਾ ਹੀ ਜਾਣਤ ਨਿਤ ਚਿਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਕੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਮੂਰਖ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਅਬ ਬਖਸ਼ੋ ਤੁਮ ਹਿਰਦਾ ਉਧਾਰ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਮਾਲਕ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਬਖਸ਼ੰਦ ਹਰੀ, ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਆਤਮ ਕੋ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮ ਕੋ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਮ ਬੰਧਨ ਮੈਂ ਦੁਖ ਦਨ ਤਾਰ। ਕਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਧਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਜੀਵ ਕਿਵੇਂ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਮ ਸੁਖ ਲਾਏ ਦਹਿ ਜਗ ਸੰਕਟ। ਇਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੋਹਿ ਸੁਨਾਵੋ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪ੍ਰਾਤ ਲਖ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਰਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਆਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ। ਇਹ ਅੱਜ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਨ। ਅਰ ਜਾਣਿਓ ਤਨ ਤਜਬੇ ਕਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਘੂ ਕਹਿਬੇ। ਇਹ ਉੱਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਮੱਧਮ, ਇੱਕ ਕਨਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਸਮਝੇ ਗੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਿਸਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਥੋੜਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਥੋੜੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, A to Z ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ
ਉੱਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮਲ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬੰਦਗੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰਕਤ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਭਜਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਨ ਬੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹਿ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਧਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਰਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਥੋੜੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਲਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਬਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ 'ਚੋਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰਾਤ ਸੁਨੋ ਇਹ ਬਾਤ ਸੁਖਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਣੋ ਭਰਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਆਪੇ ਬੰਧਨ ਲੈ ਦੁਖ ਭੋਗਤ। ਆਪ ਹੀ ਜੀਵ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਆਪ ਹੀ ਜੀਵ ਬੰਧਨ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਬੰਧਨ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੈ ਗਿਰਾ ਰਸਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣੋ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਏ ਤਨ ਜਾਲ, ਜਿਨ ਜਲਿਆ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਣੋ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਤਨ ਜਾਲ, ਜਿਨ ਜਲਿਆ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਜਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿਓ, ਤਨ ਅਭਿਮਾਨ ਸਾੜ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤਨ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਜਾਲ ਦਿਓ। ਜਿਨ ਜਲਿਆ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਇਹ ਜਲਨ ਜੋਗੇ ਨੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ। ਇੱਕ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਨ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਜਾਲ ਦਿਓ। ਇਹਨੇ ਜਲਨ ਜੋਗੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗ ਦਾ ਲਿਆਓ ਚੁਆਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤਨ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੰਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾੜਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਦੇ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਤੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਨੀਂਦ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਣਾ। 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਸੌਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਅਕਸਰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਤਨ ਜਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਓ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾੜਨਾ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ। ਇਹਨੇ ਜਲਨ ਜੋਗੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ, 3-3 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੋਥੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਕਤੀ ਉਹ ਸੁਣਾਣੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਜਲਨ ਜੋਗਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਫੌਦੀ ਜਾਏ ਪਰਾਲ, ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਨਾ ਅੰਬਰੇ, ਤਿਤ ਨਿਵੰਦੇ ਤਾਲ। ਫੌਂਦੀ ਜਾਏ ਪਰਾਲ, ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ
ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਜੰਮਦਿਆਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਕਾਈ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ, ਕਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ, ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੰਮਦਿਆਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਨਾ ਅੰਬੜਾ ਤਿਤ ਨਿਵੰਧੈ ਤਾਲ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉੱਤੇ ਜਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਸਰੋਵਰ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਕਾਈ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਥੱਲਿਓਂ ਪਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਈਆ ਚੰਦ ਪ੍ਰਥਮ ਕੋ ਬੰਧਨ ਪਰਿਓ ਸੁਨੋ ਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸੁਣੋ। ਵੇਖੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਨ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਉਸ ਟੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਟੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ, ਵਿਆਖਿਆ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਟੀਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗਰਭਗੰਜਨੀ ਟੀਕਾ। ਗਰਭਗੰਜਨੀ ਟੀਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਟੀਕਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਦੂਕੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਦੂਕੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਮ ਜੇ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇਗੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨੇ, ਗਹਿਰੇ ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਈ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਕੁਬੰਧਨ ਪਰਿਓ ਸੁਨੋ ਸੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਬੰਧਨ, ਕੁਬੰਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੋਟੇ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। आहे आत्मा ताल समान। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤਾਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਤਾਲ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਤਨ ਹੰਤਾ ਧਾਰਨ ਇਨ ਕੀਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੰਗਤਾ ਇਹਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਿਜ ਖਤਰੀ ਬੈਸ ਸੁਜਾਨ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੱਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੱਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਜਪੂਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੈਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੁਲਾਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਤਨ ਹੰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਰਾਦਰੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਨ ਹੰਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਤਿਆਦਕ ਤਨ ਆਪਨ ਰੂਪ ਲਖ। ਇਤਿਆਦਕ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਇਹ ਲਖੀ ਬੈਠਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੱਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੈਸ਼ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਇਓ ਜਾਲ ਹਰਿਆਵਲਿਆਨ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹੀ ਉੱਤੇ ਜਾਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਈ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਥੱਲੇ ਜਲ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਆ ਕਾਈ ਜੰਮੀ ਹੋਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਪਾਉਂਦੀ ਜਾਏ ਪਰਾਲ, ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਨਾ ਅੰਬੜ, ਤਿਤ ਨਿਵੰਧੈ ਤਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਕਾਈ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਜਾਲਾ ਜੰਮ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ ਪੈਂਦਾ 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 ਪਰਤ ਹੋਰ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਲ ਕੋ ਕਰਿਓ ਅਛਾਦਨ ਜੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ, ਜੇ ਉੱਤੇ ਕਾਈ ਜੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਿਮ ਸਰੂਪ ਨਿਜ ਛਾਦਨ ਠਾਨ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤਨ ਦੀ ਹੰਤਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਛਾਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਛਾਦਿਆ।
ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਢੱਕ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਦਾ ਜਾਲਾ ਪਾ ਕੇ। ਅਹੰਗ ਬ੍ਰਹਮ ਇਹ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਓ। ਔਰ ਇਸ ਜਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਤਨ ਜਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਾਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਲਣ ਜੋਗਾ, ਸਾੜਨ ਜੋਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਲਾ। ਇਹ ਜਾਲਾ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਜਾਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹੰਗ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਓ, ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾਮ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਸਿਉ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੀ ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਹੰਗ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਨ ਹੰਤਾ ਜਬ ਧਾਰਨ ਕੀਨਾ। ਤਨ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਪੁਨੋ ਪਰਾਲ ਕਾਸ ਅਰ ਫੂਸ ਜੋ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਘਾਸ ਫੂਸ ਆਦਿਕ ਜੋ ਹੈ, ਪਰਿਓ ਜਾਲ ਪਰ ਪਾਬੋ ਪੀਨ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪੈਂਦਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਸੀ ਹੋਰ ਗਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਨ ਅਭਿਮਾਨ ਹੋਰ ਗਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹੰਤਾ ਪਰ ਮਮਤਾ ਉਪਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਘਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਪਰਾਲੀ ਪੈਂਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਗਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਇਹਦੇ ਤਨ ਹੰਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮਮਤਾ ਆ ਗਈ। ਮਮਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮਮਤਾ ਕੀ ਉਪਜੀ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਧਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੰਪਦਾ। ਉਹ ਹੋਰ ਗਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨ ਹੰਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਸੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਮ ਸੁਤ ਮਮ ਗ੍ਰਹਿ ਤ੍ਰਿਆ ਤਨ ਚੀਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਮੇਰਾ ਧਨ, ਮੇਰੀ ਸੰਪਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਮ ਆਤਮ ਅਦਕ ਅਛਾਦਿਓ। ਆਤਮਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਜਲ ਵਾਂਗੂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੱਕ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਪਰਦਾ ਮੋਟੋ ਪਇਓ ਨਵੀਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਸੀ ਹੋਰ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਤ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਇਨ ਦੋਏ ਕੋ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੰਗਤਾ ਤੇ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਰਤੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਕਿਹੜਾ, ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ। ਉੱਥੇ ਬਿਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਜਾਲਾ ਜਾਲਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਟਕੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਰਤੀ। ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਹੰਤਾ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਸਿਓ ਇਨੋ ਮੋਹ ਜਾਣੇ ਨਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ। ਜਬ ਸਤਿਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਤਨ ਕੋ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਯਤਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਲ ਆਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਜ ਮਾਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਲਾ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਤਨ ਅਭਿਮਾਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕੋ ਭੋਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਹੰਤਾ ਮਮਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਅਤ ਦੁੱਖ ਕੋ ਸੁਖ ਲਖ ਚਿਤ ਚਾਏ। ਅਤ ਦੇ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਸਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਹਿਰ ਬ੍ਰਿਤ ਤੇ ਉਠੇ ਵਾਸ਼ਨਾ। ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮ ਕੋ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਦੋ ਤਨ ਹੰਤਾ ਮਮਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਔਰ ਮਮਤਾ, ਤਿਆਗੇ ਤੇ ਆਤਮ ਲਖ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਈਏ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ,
ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕੋ ਇੰਦਰੇ ਸੰਗ ਸੰਬੰਧਜ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਧਨ ਅਤਿਸ਼ੇ ਦੁਖ ਦੇਤ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰੀਏ ਤੇ ਹਟ ਕਰ ਹੋਏ ਫਿਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਟਿਕ ਜਾਵੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਨਿਕੇਤ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਸੁਖਦ ਪਰਮ ਗਤ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤੀ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਗਤ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ, ਗਤ ਮੁਕਤੀ, ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੋਈ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ, ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਪੀਡ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਦੇਹ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮ ਗਤ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਈ ਸਪੀਡ। ਕੱਲੀ ਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਸਪੀਡ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਗਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਸਪੀਡ। ਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਤੇ ਮਮਤਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਤ ਸੰਤ ਸਭ ਵੇਦ ਸਮੇਤ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਧ ਤੇ ਗਏ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈ ਕਿਸ ਇੰਦਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗਿਆਤਾ ਪਾਏ ਆਨੰਦ ਉਦਤ ਕੀਤ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਉਦਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਤ ਛਿਨ ਮਿਲੇ ਤਾਈ ਮਝਾਰ, ਤਤ ਛਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਸ਼ਨਾ ਉਠੇ ਬੌਰ ਕਬ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਨੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰ ਅਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰ ਕਰ, ਸਾਰ ਤੇ ਅਸਾਰ ਦੀ, ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰ ਗਏ ਸਭ ਤਿਆਗ ਅਸਾਰ, ਸਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅੰਤਰ ਬ੍ਰਿਤੀ ਹੋਏ ਕਰ ਜਾਨੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ। ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸਭ ਇਸ ਮਾਏ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਮਹਾਦੇਵ ਸੁਨ ਦ੍ਰਿਗ ਜੁਗ ਮੁੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਮੁੰਦੇ ਗਏ। ਅੰਤਰ ਬ੍ਰਿਤ ਤੇ ਵੈਰ ਨਾਏ, ਸੁਰਤ ਇਹੋ ਜੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਤ ਚਿਨ ਲਗੀ ਸਮਾਦ ਅਚਲ ਚਿਤ, ਅਚਲ ਚਿਤ ਵਾਲੀ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਰਸ ਕੋ ਪਾਏ ਤਜਤ ਸੋ ਨਾਏ, ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸ ਅੰਦਰ ਮਾਣਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੀਤ ਗਏ ਜੁਗ ਜਾਮ ਤੇਰੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪੈਰ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ, ਸਮਾਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤਪ ਗਹਿ ਕਰ ਬਾਏ, ਜਦੋਂ 2 ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ,
तो पंजवें पातशाह जी ने बाबा जी की बांह पकड़ के बाबा जी को हिलाया। तन बृत तुमरी गुर सुत हो। महाराज जी कहते धन हो बाबा महादेव जी, तुसी गुरु दे पुत्र हो। कहे तनक ते उपजियो ज्ञान। थोड़े कहण नाल ही तुहाडे अंदर वो ज्ञान उजागर हो गया, जेड़ा ज्ञान प्राप्त करन लई योगीश्वर युगां ताईं तप करदे हन। लहो समाध वैर की अब तुम। बाबा जी समाधि जिथे तुसी अंदर दी लाई बैठे हो, बाहर दी समाधि भी वेखो, क्योंकि जो तुहाडे अंदर है ना परमात्मा, जो अंदर वेख रहे हो बाहर भी वही है। बाहर दी समाधि विच स्थित होवो, ये अखां खुल के भी लगी रहिंदी है। इस समाधि का जिक्र गुरबाणी च पातशाह करते ने, सहज समाध आनंद सुख पूरे गुर दीन। बिलावल महला पंजवा। ये सहज दी समाधि का सुख है। जगत आपनो रूप पछान। इस सारे जगत विच तुसी आत्मा का स्वरूप वेखो। ब्रह्म सो दिसै ब्रह्म सो सुनिए। देखो बाबा जी, ब्रह्म ही दिसेगा, ब्रह्म ही सुनेगा। तिस बिन ऊन नहीं को थान। उस ब्रह्म तो बिना कोई भी ऊनी थां नहीं दिसेगी। ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिए, एक एक बखानिया वाली वृत्ति बनेगी। जागत सुपत उठत और बैठत। जागदिया सुत्तिया बैठिया उठिया फिरत स्थित एक रस वृत्ति ठान। फिरदिया भी तुहाडी इक्को रस बिरती समाधि अखां खोल के भी लगी रहेगी, टुरदिया भी लगी रहेगी, बैठिया भी, चलदिया भी, सुत्तिया भी। ये समाधि हुण सदीवी कालनी बन जाएगी। दृग उगार कर अनुज बिलोकियो। बाबा महादेव जी ने अपनी अखां खोलियां, अखां खोल के सामने पंजवें पातशाह नूं वेखिया। मैं मां महाजान सुख पाए। गुरु साहब दी बड़ी भारी महिमा जान के बाबा जी ने महान सुख प्राप्त किया। निस्बासुर की महासमाधि। और रात दिन दी जेड़ी अठे पैर दी समाधि है, ये समाधि तो कुछ समय लिए चौंकड़े च बैठे लगी है, उठ गए टुट गई, पर बाबा जी नूं ओ समाधि मिली जेड़ी अठे पैर निरंतर लगी रहिंदी है। सो सब जानी एक रस पाए। एक रस उस समाधि दी अवस्था दे विच, यानी कि परमात्मा विच एक चित एक मन हो के लग गए। एक आत्मा पूर्ण नभ सम। इको आत्मा नूं आकाश वांगू व्यापक करके वेख्या, जिवें आकाश सारे पासे व्यापक है, इदा एक आत्मा नूं सर्व थावां ते व्यापक जाणिया। अंतर वैर ब्रह्म दृष्टाए। अंदर बाहर सब पासे ब्रह्म ही ब्रह्म दिसदा बाबा जी नूं। नमस्कार उठत पयो तब। भाई वीर सिंह जी इस अवस्था बारे कुछ इस तरह लिखते हैं। भाई वीर सिंह जी पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਦੇ महान पितामह ने, भाई वीर सिंह जी पदम विभूषित ने, और वो कहते ने नैन मीटिया अंदर दिसदा, खुलिया बाहर दसाई है, नैन मीटिया अंदर दिसदा। नेत्र मुददा ते अंदर भी दिसदा, ते नेत्र खोलदा ते बाहर भी ਉਹੀ दिसदा। ਉਹ अवस्था बाबा महादेव जी दी बनी है। अंतर वैर ब्रह्म दृष्टाए। अंदर बाहर एक ब्रह्म ही दिसदा है। नमस्कार कर उठत पयो तब। नमस्कार करके बाबा महादेव जी गुरु चरना चुठे हन। कहाँ पयो ए चित बिसमाए। तोर ही बदल गए हुण बाबा जी, ਉਹ नहीं रहे जो कुछ समा पहला सन। हुण तां एक आश्चर्यमयी विसमादी अवस्था बाबा महादेव जी दी बन गई, जीवन ही बदल गया। राग ना द्वेष ना मोह न माया। ना हुण हिरदे च राग है, ना द्वेष है, ना मोह है, ना माया है। पर्दा मिटियो
ਪਛਾਨਿਓ ਏਕ। ਪਰਦਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਇਕ ਦੋਏ ਦਿਨ ਪੁਨ ਬਸੇ ਤਿਸੀਪੁਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹੇ। ਅਤ ਸੁਖ ਪਾਇਸ ਪਰਮ ਵਿਵੇਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਪਰਮ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸੁਖ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਗਿਰਾ ਬਖਾਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਨੋ ਪ੍ਰਾਤ ਤਨ ਤਜਬੇ ਟੇਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਦੇ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਏ ਦਿਵਸ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨਨ ਤਿਆਗੋ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੋਗੇ। ਬਸੇ ਇਹਾਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਅਨੇਕ। ਔਰ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਨ ਤਿਆਗੋ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਨ ਤਿਆਗੋਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੈਰਾਗਮਈ ਕਥਾ ਹੈ। ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ